Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim iftah lana futuhal 'arifin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu majelis pengajian yang saya hormati, sebelum kita mulai kajian seperti biasa, mari kita buka dengan membaca Al-Quran, bertawassul kepada pengarang kitab dan nanti dikirimkan Fatihah kepada nama-nama yang dicatat. الفاتحة على نية السهالة والجمال في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ من القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي والملك الحسني وإلى روح الشيخ الإمام النووي وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح إبراهيم بن مجد وإلى روح دراني بن سمن وإلى روح راني بنت حميد وإلى روح عتيكة بنت حميد وإلى روح مسا بنت جمال وإلى روح فاطمة بنت إبراهيم وإلى روح عبد الراني بن إبراهيم وإلى روح إسحاق بن مرس وإلى روح نوراني بنت حج سليم وإلى روح أراني بن علي شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح عبد الرحمن سبكي بن أجيفعي وإلى روح عبد الرحمن سبكي بن عثمان وإلى روح نور أسمراني بن هجيفعي وإلى روح حليمة بن سرعي وإلى روح سهاد بن أمير وإلى روح أيجا بن بوري وإلى روح جعفر بن الجفري وإلى روح سعينة بن درني وإلى روح سيدي جوهر بنت جعفر وإلى روح ذوكاسي بن حسن وإلى روح سسترو بن كسن فويرو وإلى روح فرمي بنت مدلمون وإلى روح سفردي بن ركيدين وإلى روح مسنى بنت سارمين وإلى روح يونس بن كتول وإلى روح صبا بن سعاري وإلى روح جم بنت يونس وإلى روح سبت بن يونس شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح عملية رحمة بنت ينتو وإلى روح حكيم بن سرد وإلى روح رحيم بن سعيم وإلى روح أم سرعي بن حكيم وإلى روح ردي هرطنا بن أم سرعي وإلى روح عبد الرحمن بن فلان وإلى روح أمنا بن فلان وإلى روح شلت بن يونس وإلى روح مسنين بنت يونس
وإلى روح محمد بن سيامين وإلى روح سودة بنت كجل وإلى روح أتينا بنت علي وإلى روح جنة بنت كجل وإلى روح يونس بن سمو وإلى روح ربنا بنت إبراهيم وإلى روح سودين بن إبراهيم وإلى روح مسني بنت صالح وإلى روح أحمد بن يونس وإلى روح تيما بنت طه شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح جبريل بن إبراهيم وإلى روح عبد الله بن صالح وإلى روح نور بن يوسف وإلى روح سنة بنت سمن وإلى روح صالحة بنت كتل وإلى روح مسجد بنت إبراهيم وإلى روح سناد بن شهريل وإلى روح يم يوسف بن بهير وإلى روح رضا بن سمس البهري وإلى روح سيارس بن سليم وإلى روح جمني بنت قتل وإلى روح سنة بن سيامين وإلى روح بعيد بن كدير وإلى روح سسلوة بنت سيارس وإلى روح رسلان بن سيارس شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ألوي بن سياسم وإلى روح سياسم بن درني وإلى روح إيود بنت جمال وإلى روح جماع بن جبير وإلى روح ليا بنت لمون وإلى روح سلمي بنت سعيد وإلى روح حسن بن سمن وإلى روح مينا بنت كجل وإلى روح سالم بنت حسن وإلى روح مرني بن حسن وإلى روح أسب الله بن حسن وإلى روح خير الله بن قطب وإلى روح عثمان بن حسن وإلى روح روحنا بنت عثمان وإلى روح رحمد بن عثمان شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح ميسى بنت سمرة وإلى روح جني بنت سمرة وإلى روح تيامة بنت علي وإلى روح كدير بن طهار وإلى روح حسن بن جمال وإلى روح سمرة بن سعيد وإلى روح تيمة بنت حميد وإلى روح علي بنت حريك حسن وإلى روح عبد الشكر بن عثمان وإلى روح أسمانة بنت كاسم وإلى روح فريدة بنت شكر وإلى روح كاسم بن صالح وإلى روح مريم بنت دولا وإلى روح سرقوي بن جليل وإلى روح سنا بنت سيدين وإلى روح سواني بن نتيب وإلى روح سفيان هدي بن سواني وإلى روح ويديا بنت كسمان شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سارة بنت دهدي وإلى روح كسم بن يل وإلى روح بتشي بنت يل وإلى روح جنا بنت دهدي وإلى روح إسا بنت دهدي وإلى روح إسماعيل بنت دهدي وإلى عاصم بن دهدي وإلى روح مريم بنت عاصم وإلى روح أسنى بنت عاصم زي لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi syarah Tuhfatul Kiram karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i Al-Azhari pada hadis yang ke-7, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kita baca perawi hadisnya dulu. Nasabuhu, nasabnya
yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari, nisbatu ila jaddihi Ad-Dar. Tamim Ad-Dari ini dinisbahkan kepada kakeknya, yaitu namanya Ad-Dar bin Hani. Jadi kalau kita buat nama, boleh dinisbahkan kepada nama datuk, boleh. Misal datuk itu namanya Ali, misalnya. Yanu, misalnya nama kita nih apa nama? Namanya Usman, misalnya. Usman Al-Ali, misalnya. Untuk mengenang nama datuk kita, boleh. Boleh. Karena ini dilakukan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian yang kedua, kunyatuhu, gelar beliau. Yukanni bi Abi Ruqayyah. Beliau digelar dengan Abu Ruqayyah. Ismu bintihi al-wahidah. Karena beliau punya anak namanya Ruqayyah. Anak perempuan sekok-sekoknya. Tunggal. Kalau bahasa kita semata wayang. Jadi punya anak sekok namanya Ruqayyah. Maka beliau dapat gelarnya Abu Ruqayyah. Kemudian islamuhu, keislamannya, kana nasraniyan. Beliau ini asalnya adalah agamanya Nasrani. Wa aslama fis sanati tasi'ah minal hijrah. Beliau masuk Islam tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Jadi tidak lama dengan Nabi. Paling-paling cuma 2 tahun. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Sedangkan Tamim bin Aus Ad-Dari masuk Islam tahun 9. Jadi 9 ke 11 kurang 2 tahun. Wa hasuna islamahu, keislamannya sangat baik. Kemudian yang keempat, a'maluhu, pekerjaannya. Jahada ma'a Rasulillah. Beliau ini pernah berjihad bersama Rasulullah. Apapun itu jihadnya, beliau ikut sama Nabi. Setelah beliau masuk Islam. Wa huwa awwalu man nawwaral masajid. Beliau inilah Tamim bin Aus Ad-Dari, orang yang pertama memperkenalkan penerangan di masjid. Jadi Tamim bin Aus Ad-Dari ini orang yang pertama sekali dulu masjid itu tidak ada lampu. Sebelum setahun 9 tahun 8 ke bawah, 8 Hijriah ke bawah, itu masjid itu tidak ada lampu. Jadi lampu itu pertama sekali diperkenalkan seorang sahabat Nabi namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi kita ini bersyukur lampu kita tuh terang sampai gini. Yang memperkenalkan siapa? Tamim bin Aus Ad-Dari. Kalau kini itulah apa namanya? Macam-macam lampu lah. Kalau dulu lampunya ya lampu-lampu macam kita bengin lah, lampu-lampu togo. Songkeng itulah termasuk modern lah tu kan. Itu dulu lo pakai apa namanya, pakai canting apa tuh, canting susunya apa namanya, untuk tubo tuh, pada itu bengen, itu lampu bengen itu model tu asal itu. Yo dibuat pakai apa namanya, pakai klep kereta di atas itu, klep apa namanya itu, klep besi itu kan, masuk sumbu, masuknya tanah ya tak. Kalau kini itu jangan dibuat macam tu. Ngebul lebih. Masalahnya apa? Minyak gini tu lain, agak beda minyaknya dengan kita bengin. Yo. Minyak tanah kita dulu jadi obat. Ada sakit perut, pakai minyak tanah, sok minyak tanah elok. Kalau misal kaki kena jos motor, pakai sok minyak tanah tu. Enggak apa, tak ada jadi ngelentum ya. Nah, itu penerangan kita dulu sama lampu togok di dinding. Kalau songkeng itu lah sudah modern sudah. Pokoknya kalau ada acara pengantin, acara nikah, nah hobi lah nengok orang ngumpul songkeng. Nah jadi itu yang memperkenalkan Tamim bin Aus Ad-Dari. Kemudian wasyaraka fi fathi Misrah. Beliau ikut berpartisipasi ketika
pembukaan kota Mesir. Futuhat namanya. Kalau futuhat itu perluasan wilayah keislaman sampailah kepada Mesir. Ma'amr bin As, bersama dengan Amr bin As. Amr bin As ni sahabat Nabi, beliau badannya kekar. Samalah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuman walaupun Amr bin As ini orangnya kekar, pedang badannya, tapi takut juga dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar itulah maka Amr bin As itu tidak berani lagi. Sakan al-Madinah wa Syam. Beliau tinggal di Madinah dan tinggal di Syam. Wa nazala Baitul Maqdis, dan menetap di Baitul Maqdis di Palestina. Sifatnya kana zahidan. Beliau ini orang yang zuhud. Yaqumul lail, rajin melaksanakan salat malam. Wa yukthiru min khatmil Quran, banyak mengkhatamkan Al-Quran. Karena ada riwayat hadis pada sebuah riwayat tentang sejarah kehidupan atau biografi para sahabat Nabi menyebutkan Tamim bin Aus Ad-Dari ini mengkhatam Al-Quran itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Berarti dalam sehari itu lebih kurang 4 juz. Sehari jo 4 juz. 4 7 kali 4 28 ya tak? 4 juz lebih dikit. Roya hadisan. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 18 hadis. Kemudian wafatuhu, beliau wafatnya tuwfiya sanah, beliau wafat tahun 40 Hijriah di Palestina di qaryah Jibril. Di daerah atau di desa namanya Jibril min Qura al-Khalil, yaitu sebuah desa atau bagian daripada desa yang pernah ditinggali oleh Nabi Ibrahim. Palestina itu. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah tinggal di Palestina. Kemudian bagaimana bunyi hadisnya? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi pokoknya kita ni di an-nasihah. Karena agama itu adalah nasihat. Maka qulna, kami bertanya, liman, kepada siapa agama itu, nasihat itu? Qala, maka Nabi menjawab, lillahi, kepada Allah, wali kitabihi, kepada kitab-kitabnya, wali rasulihi, kepada rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada imam-imam orang Islam, wa ammatihim, dan kepada umumnya kaum muslimin. Nanti kita syarah hadisnya, baca. Syarah hadisnya, hadzal haditsu jami'un li abwabi katsiratin minal khair. Hadis ini terkumpul tentang bab-bab yang banyak tentang kebaikan. Fahuwa yu'allimuna, beliau mengajarkan kita anna salahad dunya fi ikhlasin nasihah, bahwasanya dunia itu kalau baik itu terletak di dalam keikhlasan nasihat. Karena kenapa? An-nasihatu minad din. Nasihat itu bagian daripada agama. Jadi kita kok perlu nasihat. Kadang kita lupa, ada yang ingat ni. Kadang kita tak tahu, ada yang bagi tahu. Dulu kan Bu Nawas pernah diundang ceramah. Kata Bu Nawas, sebelum saya ceramah, saya nak nanya dulu. Tahu tak isi ceramah saya? Kata Bu Nawas. Ya karena jemaah aku belum pernah dengar. Tak tahu. Kata Abu Nawas, berhentilah saya ceramah, apa cuma lah saya ceramah. Bapak ibu juga dah tahu isi ceramah saya. Saya berhentilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Abu Nawas. Kesal aja undang, ngapa undang dia kau tadi. Tahun depan kita undang pula, cuba pula. Cuma style jemaahnya jawab tahu kalau. Kata Abu Nawas, undang pula tahun depan. Kata Abu Nawas, sebelum saya ceramah, saya nak nanya. Apakah tahu isi ceramah saya? Kata jemaah, tahu. Karena sudah disetel, tahu. Kata Abu Nawas, cuma bila saya ceramah, bapak ibu juga tahu isi ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pengawal aja, kita undang pula lagi aja tahun depan. Apa? Undang lagi kita setel jemaahnya, bapak-bapak jawab tahu, ibu-ibu jawab tak. Peninglah dia jawabnya.
Bapak Ibu tahu isi ceramah saya? Kata bapak-bapak, tahu. Ibu-ibu, tak. Yang tak tahu, tanya dengan yang tahu. Nak ngojo Ibu nak uas, tak? Apa makna di situ? Maknanya, Bu, ada makna tersirat di situ. Apa maknanya? Kalau kita tak tahu, bertanyalah dengan yang tahu. Jangan jadi orang yang tak tahu, tapi sok tahu. Dibagi tahu, tak mau tahu. Nah, ini susahnya. Maka kita perlu nasihat itu tadi. Perlu belajar. Karena nasihat itu bagian daripada agama. Waddin yarsyuduna an nantasiha lillah. Dan agama itu memberikan petunjuk kepada kita, yaitu memberikan nasihat untuk Allah. Apa maknanya nasihat itu untuk Allah? La na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas untuk agama. La nusyriku bihi syai'a. Dan kita tidak mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Karena Allah itu tidak ada bandingannya. Jangan menduakan Tuhan. Laisa fil qalbi hubbani wala fil wujudi rabbani. Di dalam hati itu tidak ada dua cinta sebagaimana dalam satu wujud itu tidak mungkin ada dua Tuhan. Kita sudah mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu sika. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Maka kalau kita ditanya mana Tuhan, Tuhan ada di mana-mana, itu juga salah kaidahnya. Tuhan ada di mana-mana. Tidak, itu kaidahnya juga salah. Berarti Tuhan juga bertempat. Tempatnya di mana-mana. Kita katakan Allah itu di arash, juga salah. Berarti Tuhan bertempat. Tidak bisa juga. Karena kenapa? Allah itu tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan waktu. Tak butuh tempat, tak butuh waktu. Nah, itulah Allah. Yang kedua, wan nasihatu li kitabihi. Nasihat untuk kitab. Kepada kitab Allah. Apa itu? Bil amal bima ja'a bihil Qur'an al-Karim. Yaitu beramal dengan apa yang datang dari Al-Quran. Al-Quran nyuruh kita salat. Al-Quran melarang kita untuk makan daging babi. Jangan dimakan. Cuman kadang orang tuh nyari alasan. Daging anjing tuh halal. Ngapa? Dalam Quran itu disebut daging anjing. Berarti boleh katanya. Ada kadang lu yang disebut dalam Quran itu cuma daging babi be. Berarti tulangnya boleh. Kulitnya boleh. Nah, karena disebutkan dalam Quran hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kamu itu makan bangke, makan minum darah. Kemudian makan daging babi. Itu tidak boleh. Dalam Quran. Nah, yang disebut cuma daging. Tulang tak masuk berarti. Kulit tak masuk. Gigi tak masuk. Kaki tak masuk. Nah, banyak. Tak masuk katanya. Lalu kenapa Al-Quran cuma nyebut daging? Alasannya pertama karena daging itu inti yang paling terdalam. Inti yang paling terbanyak. Orang kalau nak beli itu pasti kalau nak nyari sesuatu itu dari hewan itu yang diambil itu dagingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bahasa Al-Quran itu ringkas tapi maknanya panjang. Contoh gitu. Kalau ada ketemu dengan kawan. Lama udah ketemu. 2 tahun, 3 tahun. Kemudian dia ada balik ke dusun. Kita datang ke rumah dia. Atau dia datang ke rumah kita. Kita nyebut. Adalah kau. Bau kau lah nampak batang hidung kau. Kira-kira yang ditanya batang hidung apa orang Yang ditanya itu yang disebut batang hidung, tapi yang ditanya adalah orangnya. Maka seperti itulah redaksi Al-Quran yang disebutkan daging babi. Cuman yang terkandung dalam kata daging babi itu ialah masuklah tulang, masuklah bulunya, masuklah kulitnya, dan lain sebagainya. Nah, itu apa yang datang dari Al-Quran? Kita lakukan.
Wa bi qiraatihi membaca Quran, wa tadabburihi mentadabburnya. Apa mentadabbur? Membaca terjemahannya, memahami maknanya, memahami tafsirnya. Wa fahmi ma'anihi dan memahami makna-maknanya, wa hifdhihi apalagi menghafalnya. Ya, anak-anak kita ni suruhlah hafal Quran minimal juz 30 dulu dari kecil-kecil. Baiklah besar lagi lah terbiasa baca hafal Quran. Karena nanti di akhirat diberikan keistimewaan oleh seorang anak yang hafal Quran, memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Kalau anaknya hafal Quran. Kemudian wa taqsidihi mensucikan Al-Quran. Kalau ada yang menghina Quran, kita wajib tantang. Ada yang mijak Quran, maka kita mensucikan Quran itu, memuliakan Quran. Quran jangan taruh di bawah. Apalagi kita kadang saya perhatikan kadang pas ada acara yasinan misalnya. Udah Quran apa udah baca yasin, apa di bawah. Jangan, itu ayat Quran di situ. Jangan ditaruh di lantai. Taruh di atas, minimal di atas pohon kita kok. Jangan sampai sejajar dengan, mohon maaf, dengan sejajar dengan pantat kita. Itu ayat Quran. Itu ayat Quran bersiraan tuh. Itu ambil tuh. Untuk memuliakan ayat Quran. Makanya di undangan-undangan tuh jangan tulis ayat Al-Qurannya. Tulis terjemahnya boleh. Undangan-undangan pengantin misalnya atau pernikahan dan lain sebagainya. Undang-undang. Nah itu jangan ada tulis ayat Quran situ. Agak bersiraan. Kalau bahasa Arab atau hadis boleh. Masalah. Atau Quran itu terjemahannya baik. Tidak masuk ayat Qurannya. Nah, itu termasuk salah satu memuliakan Al-Quran. Kemudian wa an nu'mina. Kemudian kita beriman bi annahu min indillahi, bahwasanya Al-Quran itu datangnya dari Allah. Dari sisi Allah. Nazala ala asyrafil khalqi sayyidina Muhammad, yang diturunkan. Yang Allah menurunkannya kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wan nasihatu li rasulih. Nasihat kepada rasulnya. Bagaimana caranya nasihat? Makna daripada nasihat untuk Rasul, an nu'mina bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman bahwasanya Rasulullah itu arsalahu rabbuhu. Allah mengutusnya. Tidak ada yang lain. Nabi itu diutus oleh Allah. Li hidayatin nas, untuk memberikan hidayah, untuk berikan petunjuk kepada manusia. Ini kalau kita tidak ada Nabi ini, tidak kenal kau dengan kau. Dengan kitab kau, tidak kenal dengan Quran, tidak kenal dengan hadis, tidak kenal dengan macam-macam. Maka Nabi itu adalah salah satu bapak proklamator dalam agama kita ni. Kita dikenalkan juga lo. Orang dulu tidak ada pakaian. Nabi mengenalkan pakaian dengan kita. Orang jahiliyah dulu budayanya, namun budaya jahiliyah. Jahil itu orang bodoh. Basing hidup. Setelah Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, sampailah sekarang. Makanya Nabi itu bapak proklamator, teknologinya lebih tinggi daripada teknologi yang ada gini itu. Maka Quran itu jelas. Dalam Quran itu sudah surah An-Naba itu paling jelas itu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Di situ dijelaskan alam naj'alil arda mihada. Kami jadikan bumi ini sebagai hamparan. Wal jibala autada. Gunung itu sebagai penguat. Ini sudah teknologi. 14 abad yang lalu Nabi sudah tahu kalau gunung itu sebagai penguat. Nah, sekarang sudah diteliti ternyata memang betul. Makanya kalau gunung itu sudah meletus, itu terjadi gempa di sekelilingnya. Kenapa? Pakunya bergerak. Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Jantan, bedino.
Ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, panjang, pendek, besar, kecil. Ada pasangannya. Nah, ada pasangan kalau itu. Kecuali yang memang ada apa namanya? Ada juga yang memang kata-kata itu yang tidak ada pasangan. Itu diciptakan Allah pasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu itu sebagai waktu istirahat. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Jadikan malam kamu itu untuk libas, pakaian, untuk berlindung. Jadi malam itu waktu istirahatnya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Menjadikan siang itu sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Kami turunkan minal mu'sirat dari awan yang apa namanya? Yang bergumpal itu, awan hitam. Ma'an sajjaja. Air. Makanya di penelitian sekarang kan apa namanya? Kilat itu berdasarkan gesekan dari setiap awan sehingga timbul kilat. Itu sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lalu. Dan ilmu sesar kini itu ternyata ngikut kepada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Nabi Isra Mi'raj itu dibelah dada. Dada Nabi itu dibelah, hati itu dilepas, dicuci masuk air Zam-Zam. Setelah dimasukkan iman, baru dimasukkan lagi ke dalam, baru ditutuplah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biasa, tidak ada bekas. Jadi ilmu bedah itu sudah ada zaman Nabi. Yang bedah siapa? Malaikat. Tidak ada bekas. Kalau gini masih ada bekas tidak? Ya itu Quran. Jadi Quran sudah memberi tahu kepada kita bahwa teknologi yang paling canggih itu sudah ada. Bahkan ilmu tentang pesawat itu sebenarnya sudah ada dalam Quran. Cuman belum digali secara dalam. Begitu, terima kasih dengan ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita ini berjasa sebenarnya. Ilmu kedokteran itu ada ulama kita namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ilmu kedokteran. Ilmu matematika ada ulama gitu, ada Jabir bin Hayyan, ada Al-Khawarizmi. Bahkan Al-Khawarizmi itu di dalam sejarah disebutkan beliau penemu nol. Nol itu ditemukan oleh seorang ulama namanya Al-Khawarizmi. Nol. Dulu 1 sampai 9 cuma 0 detik. Al-Khawarizmi menemukan angka 0. Kalau detik angka 0 tu susah nak nyebut ni. Macam mana duit detik angka 0 Detik ada nak terima. Ada duit 9.999 ada duit detik. Artinya perlu dengan angka 0. Wa an nu'mina bikulli ma jaa bihi. Kemudian beriman kepada setiap apa yang datang kepada dari Nabi. Wa an nanqada li amrihi, tunduk dengan perintahnya. Wa an natruka ma nahana anhu. Kemudian kita meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang ketiga, wan nasiha li aimmatil muslimin. Nasihat untuk imam-imam kaum muslimin. Pemimpin. Yaitu dengan apa? Bisam'i wa ta'ah. Dengan mendengarkan, dengan taat lahum kepada mereka. Selagi mereka tak ada ngajak kejelekan. Kalau ngajak kejelekan mau kita tak usah diikuti. Tapi kalau ngajak kebaikan silakan diikuti. Wa alla nukhrija alaihim, dan tidak keluar daripada mereka. Mustamzikina biwahdatil ummah, meyakini persatuan umat. Banyak ulama-ulama kita yang tidak mau masuk ke dalam itu karena mengingat persatuan ummah. Mutabbiqina syara'a Rabbana ta'ala, yang sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nansahahum, dan memberikan nasihat. Wa narsyadahum ila khalafu amrullah, dan memberikan petunjuk kepada mereka apabila mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ulama-ulama yang tidak
tidak mau dah. Tidak mau keseringan datang kepada pemimpin itu. Makanya Imam Malik itu paling disegani. Paling disegani. Imam Syafi'i itu punya guru, ada namanya Ibnu Uyainah. Ada namanya Imam Malik. Ternyata dari di antara dua ulama, antara Imam Malik dengan Ibnu Uyainah, Imam Malik itu yang paling disegani oleh pemimpin. Bahkan gubernur Madinah ketika Imam Syafi'i datang kepada gubernur Madinah, "Wahai gubernur, tolong antarkan saya ke rumah Imam Malik." Kata gubernur Madinah, "Lebih baik saya ini tunak di rumah daripada saya datang kepada Imam Malik." Kenapa? Saking takutnya pemimpin ketika itu kepada Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik menjaga mura'ah. Pemura'ah itu menjaga kehormatan. Beliau udah mau mengemis di Imam Malik sifatnya. Kemudian wan nasihatu li ulama'il ummah. Nasihat untuk ulama. Apa itu? Bi anna ta'allama minhum, belajar dengan para ulama. Wa narji'a ilaihim fi masailina, dan mengembalikan segala persoalan kepada para ulama. Wa nasiru ma'ahum, dan berjalan bersama mereka hatta naqifa ala umuri dinina, sehingga sampailah kepada sikap tentang urusan-urusan agama kita. Karena kenapa? Fahum warasatul anbiya, karena mereka itu pewaris para nabi. Kalau kita ini setidak-tidaknya datang ziarah ke rumah guru-guru, ke rumah para ulama, ziarah kepada makam wali, ziarah ke makam ulama, untuk apa? Tabarruk, ngambil barokah. Bahkan kalau di pesantren itu diajarkan itu, nyalam tu bolak-balik sampai bolak-balik. Dia siko pula. Dia siko lagi, bolak-balik nyalam. Apa? Ngambil barokah. Makanya ada satu metode yang diajarkan oleh Nabi, namanya metode tahnik. Tahnik itu kalau anak baru lahir, datang kepada ulama, kemudian dia berkasih kurma atau buah-buah yang lain lah. Kalau tidak kurma macam buah pisang dan lain sebagainya. Nah, buah kurma itu digigit oleh ulama tadi dikit. Nah, kemudian yang di dalam mulutnya itu dikeluarkan lagi, masukkan ke dalam mulut bayi itu. Itu tabarruk, ngambil supaya mudah-mudahan dengan tabarruk itu anak kita itu macam ulama itu tadi. Nah, itu namanya metode teknik. Jadi ini boleh. Ya, kalau kita anak-anak datang pada guru-guru minta doakan. Ya, jin-jin berkumpul dengan atau datang kepada ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh. Kemudian wan nasihatu li'ammatil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin, takunu bi irsyadin nas ila taatillah, yaitu memberikan tunjuk kepada orang-orang, kepada manusia, kepada taat kepada Allah, wal iqtida'u bi rasulillah, dan mengikuti Rasulullah, wa irsyadihim, memberikan tunjuk kepada mereka lima fihi naf', sekira-kira ada manfaat, wal maslahati, ada maslahat di dalamnya. Wa bi amrihim bil ma'ruf, ngajak kepada yang baik. Wa nahahum 'anil munkar, mencegah daripada yang mungkar. Wa an nuhibba lahum ma nuhibbu li anfusina, dan kita mencintai mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Ma yustafad minal hadis, apa faedahnya daripada hadis ini? Kesimpulannya yang pertama, ad-dinu an-nasihatu dinun wa islamun. Nasihat itu agama, puncaknya daripada agama, puncaknya daripada Islam. Yang kedua, an-nasihatu fardun kifayah. Nasihat itu fardu kifayah. Yustabu man qama biha, berpahala kalau melaksanakannya. Wa yasqutul isma 'anil baqin, dan lepas dari dosa daripada yang sisa-sisanya itu. Itu makna fardu kifayah. Jadi kalau ada seorang yang sudah mengerjakannya, yang lain kau ikutlah, tidak berdosa. Yang ketiga, an-nasihatu ala qadri taqah. Nasihat itu sesuai dengan kadar kemampuan. Idza aliman nasih, apabila orang yang menasihat itu mengetahui annan sahahu maqbulun, bahwa orang yang menasihatinya itu diterima, apa yang dinasihat itu diterima, dia harus tahu. Kadang nasihat kita itu kadang tidak diterima.
Fa in khafa ala nafsihi adza, kalau seandainya dia khawatir dirinya itu bakal dicela. Maklum gitu kadang nasihat lu kadang ada orang tak nemo, ada orang terima kasih. Apalagi kalau kita kemudo nasihati orang tua, itu memang nak apa namanya nyebutnya nak betul-betul elok gitu. Supaya tidak tersinggung orang. Supaya kita tidak dicela. Kalau seandainya kita dicela, fahuwa fi si'atin. Maka kita fahuwa fi sa'atin, maka kita berlapang dada lah. Terima belah. Wala yukallifullahu al-muslim ma la yutiq. Karena Allah tidak membebani kepada seorang muslim lain apa yang dia mampu. Kalau tidak mampu sudah. Yang keempat, al-muslim yuqbalut taujih. Muslim itu harus menerima nasihat. Lil afdal daiman. Yang lebih afdal itu dawam. Terus menerus. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, mura'atu halil mansus. Memperhatikan keadaan orang yang dinasihati itu min haitsit ta'lim. Sekira-kira orang itu dapat pelajaran, wal amal, dapat beramal, war ru'fah, dalam keadaan lembut, wal lin, lembut, aw syiddah, atau dengan keras. Kadang nasihat itu bisa dalam bentuk lembut, bisa dalam bentuk keras. Ya, apa bentuknya nasihat itu dalam bentuk lembut? Ya kita cakap. Jangan lakui, jangan kerjoi. Misal dengan anak, jangan kau dah baik, kau dah baik. Tak didengar juga, keras. Tapi kerasnya itu dengan cara lembut juga. Misalnya, apa namanya? Ketika dibelikan mainan misalnya, main telah gawe. Kita nasihati jangan main terus, ngaji. Tak juga, awis syiddah kata orang ulama. Dikerasi, apa dikerasi? Mainan itu simpan. Nah, itu kan caranya, walaupun keras tapi lembut juga namanya. Kalau tak juga, pukul. Tapi pukulnya itu ghairun mubarrih. Tak ada bekas. Mati ada kuat juga mukulnya tu. Jangan kayu 46 tu. Pingsan. Mati. Maka disebutkan muru auladakum bis-shalah. Perintahkan kepada anakmu itu untuk sembahyang. Umur berapa? 7 sinin. Umur 7 tahun tu suruhlah. Sembahyang. Atau ajak kelanggar ke, ajak ke masjid, ajak sembahyang. Ayo kita sembahyang. Memang macam tu. Memang. Lisanul hal absah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih masuk ke otaknya dibandingkan dengan kita bercakap. Kalau kita nyuruh 10 kali itu, sembahyang sampai 10 kali kita nyuruh. Dah ada bergerak, tapi kita ajak tarik tangannya. Ayo, kita sembahyang. Sekali itu lebih diingat. Itu cara metode orang begini dulu, ajak. Bahkan itu sampai dia ingat-ingat sampai tua tu dulu ayah saya ngajak saya sembahyang siko genai. Diingat dia. Jangan nyuruh anak sembahyang tu macam apa namanya nyebut orang kerja macam kita kan motong misalnya tak. Nah, kalau kau jangan sampailah motong macam ayah kau. Nah, ngajar sembahyang jangan bahasa tu jangan dipakai. Kau sembahyang lah nak, jangan macam ayah kau dah sembahyang. Itu bahasanya kau kerja lah elok-elok nak, jangan macam ayah kau motong lah kau. Jangan bahasa itu jangan dipakai untuk nyuruh anak sembahyang, untuk anak sekolah. Itu nasihat. Jadi nasihat itu bisa lembut, bisa keras. Muru auladakum bis-shalah, suruh anak tu sembahyang umur 7 tahun. Kalau juga tak mau, qadribuhum. Pukul. Ketika dia umur 10 tahun dan dia sembahyang, pukul. Boleh dipukul-pukul, boleh. Cuman mukulnya itu jangan terlalu kuat. Apalagi sekarang sudah zamannya hukum. Jadi ada hak perlindungan anak, bahwa anak itu memiliki perlindungan. Untuk apa itu? Supaya tidak dimaknai mukul itu dengan kekerasan dalam rumah tangga. Maka ada hak perlindungan anak. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Di hadis yang ketujuh ini adalah nasihat
bahwa kita ini perlu nasihat, bahwa kita ini perlu diingatkan. Karena kita ini mungkin lupa, perlu diingatkan. Dan kita ini kadang tidak tahu, perlu ditunjuk, perlu diajar. Dan mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup pengajian kita dengan membaca doa. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته